بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ ایک ہے انسان کی ذاتی کوشش، اور ذاتی کوشش کرنے میں انسان وہ کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات بس سے بھی زیادہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بس بھی بس ہو جاتا ہے، اس کی کوششیں یہاں تک ہیں، وہ کتنا کر سکے گا؟ آپ اس حال میں ٹھنڈک کے لیے کتنا نظام کر سکیں گے؟ ہم نے بڑے بڑے یونٹس والوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں جی اتنے حال میں آپ کے بندے آتے ہیں، یہاں ہمارا 80 ٹن کا یونٹ جو ہے کام نہیں کر رہا، اور ایک ہے کہ رب نے ایک یونٹ چلایا، ایک پل میں موسم بدلا، فضا بدلی، ہوا بدلی، یعنی آج دوپہر تک یہی مشورہ چلتا رہا کہ اس ہال کے لیے اس حال کے لیے انہیں کہ جی ہم 1 لاکھ روپے 16 گھنٹے کا لیں گے، 16 گھنٹے کا 1 لاکھ، اور اس حال اور اس حال کو ہم ٹھنڈا کر کے دیں گے۔ اور ہم راضی بھی ہو گئے تھے کہ میرے پیش نظر مخلصین کی راحت ہے، لیکن کچھ پھر رک گئے کہ وہ 16 گھنٹے تو پورے نہیں ہوئے، ہمیں تو 24 گھنٹے بھی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہے، دوسرے بھی تو حقدار ہیں، بلڈنگ والے، پھر خواتین بھی حقدار ہیں۔ کرتے کرتے ایسے رکے کہ اللہ نے رت ہی بدل گئی، ایک پل میں رت بدل دی۔ اس کو کہتے ہیں مخلوق کی کوشش، اس کو کہتے ہیں مالک خالق کا حکم، اور اس کا ایک قطرہ اور اس کا ایک ذرہ، کہ ایک پل میں اس نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا، اور جہاں تکلیف تھی وہاں آسودگی اور آرام دے دیا۔ یہ جو ہوائیں بدلی ہیں، فضائیں بدلی ہیں، اس کا نام یہی ہے کہ جب اللہ جل شانہ میرے دل کی دنیا کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لیں گے، پھر ایک پل میں جیسے ہوا اور فضا بدلتے ہی ہمارا لباس بدل جاتا ہے، ہمارا پیرہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ایسے ہوا اور فضا کے بدلتے ہی ایک پل میں ہمارے اندر کا نظام بدل جائے گا، جب اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کرے گا۔ اور یہ منوانا پڑتا ہے۔ دو راستے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ایک سلیکشن، ایک الیکشن۔ انبیاء کبھی الیکشن سے نہیں آتے، نبی کو اللہ پاک انتخاب کرتا ہے، نبی کا انتخاب ہے۔ کوئی بہت بڑی عبادتیں کر کے نبی نہیں بن سکتا، اور کوئی بہت بڑی عبادتیں کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام کے لیے میرے رب کا انتخاب ضروری، اور صحابی کے لیے میرے مدینے والی کی صحبت ضروری ہے۔ ایک انداز یہ ہے، اور اگلا انداز کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ ینیب، ہم ہدایت صرف اس کو دیں گے جو ہماری طرف رجوع کرے گا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہم تمہارے اندر زبردستی ٹھونس دیں، یہ ہماری ترتیب نہیں۔ وہ چاہے تو بغیر ضرورت والوں کو بھی ٹھونس سکتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ روز شراب خانے میں جاتے تھے، اور شراب پینے اب بھی جا رہے تھے، دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کو اٹھایا، دھویا، ادب کیا، چند سکے جو شراب کے لیے تھے اس سے خوشبو لی، اور ان کو خوشبو سے معطر کیا، اس کاغذ کو اللہ جل شانہ کے نام کو، اور اٹھا کے اوپر رکھ دیا، پھر شراب کے لیے چل پڑے۔ بس میرے رب کو یہ ادا پسند آئی، اس نے کوئی طلب نہیں کی تھی، اس نے کوئی طلب نہیں کی تھی، اس نے کوئی مسلح نہیں بچھائے تھے، اس نے کوئی جان نہیں ماری تھی، اور اس نے کوئی گرمی کے روزے نہیں رکھے تھے۔ ہاں یاد رکھنا، ایک قدرت اللہ ہے، ایک سنت اللہ ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے، گندم بوئے کہ گندم ملے گی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے ساری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ نہ ہو، اللہ چاہے تانبے کی زمین سے گندم اگا کے دکھا دے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور ایک میرے رب کی سنت ہے،
اور سنت یہ ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے مر کے دیکھ۔ ایک میرے رب کی سنت ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے طلب نہیں کی تھی، بس رب نے انتخاب کر لیا کہ میرے بندے تیرا انتخاب کرنا ہے۔ کیوں؟ تو نے میرے بڑے بڑے علم کے اماموں کی تربیت کرنی ہے۔ ہاں، بس اللہ پاک کا نظام چل پڑے اور پھر جا کے شراب پی لی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر سیدھے کسی مسجد کی طرف گئے پھر شراب پی لی حسن معمول، جو روز کا شیوا تھا، جو روز کا انداز تھا۔ رات کو وقت کے اللہ کے نیک بندے کو خواب میں آیا کہ جا کے اس بشر سے کہو کہ تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے تیری قدر کی، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے دل کو ایمان کی خوشبو سے معطر کیا، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے تجھے اپنا دوستی ولایت دے کے اونچا کر دیا۔ واہ سخی واہ! اور خواب آیا، ایک دم بندہ کہنے لگا یہ کیسا خواب ہے بشر، اور یہ خواب؟ اس کو زمانہ جانتا ہے، اس کو زمانہ جانتا ہے۔ اور پھر سویا، پھر خواب آیا، پھر سویا، پھر خواب آیا، اٹھا نہیں، رب کی طرف سے کوئی میسج اور پیغام ہے اور سچا پیغام ہے۔ چل پڑا گھر جا کے پتا چلا کہ وہ تو شراب خانے میں ہے۔ شراب خانے سے باہر سے جا کے آواز دی، زور سے آواز دی، جھومتا ہوا باہر نکلا شراب کے نشے میں۔ ہاں کیا بات ہے؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے۔ بس کیوں؟ ہدایت کا وقت آ چکا تھا، وہ لمحہ آ چکا تھا، اور اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا اپنے ٹکڑے کو، اپنے نام کو۔ ایک پل میں ہائے کی وشی بے ہوشی میں چلے گئے۔ جب اٹھے تو اپنے دل میں توجہ کی تو وقت کے اولیاء جیسا دل پا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں گھٹنے ٹیک کے ایسے بیٹھتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے اتنا وقت کا امام اور ایسے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات فرمایا میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے، میرے پاس لفظ ہیں، ان کے پاس معرفت ہے، میں ان سے معرفت لینے جاتا ہوں۔ اس پہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر عالم مرشد ہے اور عالم مرید ہے تو وہ یہ قباحت کبھی نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ کتنی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں جو عالم نہیں تھے، مرید عبدالرحمان، شیخ عبدالرحمان جامعی جیسے ہیں، اور مرشد جو ہیں شیخ خواجہ عبید اللہ احرار جیسے ہیں رحم اللہ تعالی علیہ۔ اور ایک دفعہ مرشد کے ساتھ جو ہے ایک دنیا دار جا رہا تھا، اور یہ مرید شیخ عبدالرحمان جامی یہ پیچھے جا رہے، وہ دنیا دار مرشد سے باتیں کر رہا، ان کے دل میں غصہ آیا۔ مرشد کے بارے میں غیرت زندگی کا حصہ ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، ہاں شیخ شرف الحق یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے، کہ جس طرح ماں باپ کے لیے غیرت ہوتی ہے اس طرح پیر و مرشد کے لیے بھی غیرت ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں اس کا وہ ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ جس طرح ماں باپ کو کوئی کہہ دے کہ تو حلالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرے حلالی ہونے کا تعلق میرے سے نہیں ہے، میرے ماں باپ پہ ڈائریکٹ وہ تانا جا رہا، وہ گالی جا رہی۔ اس طرح مرشد کے بارے میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ تو غیرت ہوئی ہے دنیا دار کلاب الدنیا، دنیا دار کتے، عبد الدرہم عبد الدینار، درہم اور دینار کے بندے یہ میرے مرشد کے ساتھ جا رہے۔ تو شیخ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مولانا ایک مسئلہ تو بتانا، اگر بہتے پانی میں کتا پانی پی رہا ہو تو پانی ناپاک ہوتا ہے؟ کہنے لگے معاف کر دیں، بس سرکار معاف کر دیں۔ بہتا پانی ہو اور کوئی کتا پانی پی رہا ہو تو پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک ہے انتخاب، بشر حافی کا انتخاب ہوا، احمد بن حنبل اور بڑی بڑی ہستیاں ان سے جا کے فیض پاتی تھی۔ ایک ہے انتخاب اور ایک ہے کوشش۔ یہ آج کی جو ہوا اور فضا چلی ہے اس کا نام ہے انتخاب،
कि अल्लाह ने एक पल में करके दिखा दिया। हमारी चाहत ही नहीं थी सही, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम तो अपनी तदबीरों पे लगे हुए थे, कोई नहाने में लगा हुआ था, कोई क्या करने में लगा हुआ था। मेरे रब ने एक पल में करके दिखा दिया। अल्लाह पाक से दिल की दुनिया और दिल को ऐसे कबूल फरमाए मांग मांग के, मौला या तो इंतखाब कर ले, मेरे अंदर न ताकत न कुव्वत, मेरे अंदर ज़ौफ़ ही ज़ौफ़ है, ज़ौफ़ ही ज़ौफ़ है, कमजोरी ही कमजोरी है, तू करीम है, या तो मेरा इंतखाब कर ले। अगर मेरा इंतखाब नहीं तेरी बारगाह में कबूल, मैं उस लिस्ट में नहीं हूं, फिर मौला मुझे उन लोगों में से कर ले जो रैंकर होते हैं। रैंक, सिपाही से भर्ती हुआ, इंस्पेक्टर पे रिटायर्ड हो गया, रैंक बढ़ते 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 रैंकर होते हैं। चलो मौला रैंकर में ही डाल दें। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, वो जिसको चाहता है चुन लेता है। फिर हस्र नहीं होता, फिर नस्र नहीं होता, फिर कौमें नहीं होती, छोटी कौम का है, हौली कौम का या बड़ी कौम का है। हजरत लुकमान खड़े नफल पढ़ रहे थे, सलाम फेरा, एक बंदा आया, कहने लगा हबशी गुलाम इधर आओ, तुझे पता है तू हबशी गुलाम था? हबशी, बिल्कुल हबशी जैसी शक्ल, हाँ मैं हबशी गुलाम। तुझे पता है तो एक बंदे का गुलाम था और वो बंदा तुझे गुलामों की तरह रखता था? जी बिल्कुल मुझे पता है। तू सुना है, तू बड़ी हिकमत की बातें करता है, दानाइयों की बातें करता है, और हिकमत और दानाइयों की बातें ऐसे कुरान ने हवाले दी हैं। सूरत लुकमान पूरी कुरान में है। तूने ये चीज कहां से पाई? हाय हाय, जो चीज बताई अजीब है, वो एक चीज बताता हूं, फरमाया लुकमा हलाल उसमें शामिल है। वो एक चीज मैं बता, तीन चीजें बताई, उनमें एक है लुकमा हलाल। अल्लाह पाक से अपने दिल को पेश करें, मौला मैं अब दिल को हथेली पे लाया हूं। अब मैं एक तरीका बताता हूं, अपने दिल को ना अपने तस्वुर में ऐसे महसूस करें, मेरी तरफ देखिएगा, फायदे की चीज है। अपने दिल को ऐसे तस्वुर करें कि मेरा दिल है और ये मैं दोनों हथेलियों का कशकोल बनाए बैठा हूं और मेरा दिल सामने पड़ा है, उसका कोई एक पहलू मैंने पलट के देखा, सफेद नहीं है, सारा स्याह हो चुका है। फरमाया जब हजर अस्वद अल्लाह के अर्श से आया था, दूध से ज्यादा सफेद था, हमारे गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। अपने पे दिल को तसव्वुर में लाए, तसव्वुर में लाए और ताकतवर तसव्वुर में लाए। ये दिल मेरा सामने पड़ा और इसको सारे पहलुओं में मैंने देखा, स्याह ही स्याह है, स्याह ही स्याह है। अब अल्लाह के सामने पेश करें, मौला तू चाहे एक कतरा डाले, सारी कायनात के दिल धो के रख दे और सारी कायनात के दिलों में नूर डाल दे। मौला तेरी मेहरबानी है। अगर इसी दिल को लेके मैं दुनिया में फिरता रहा, मेरे और खिंजीर और कुत्ते के दिल में फर्क ना रहा, लोग तो मेरी इज्जत एहतराम करेंगे, लेकिन तेरी बारगाह में मेरा मकाम क्या होगा? खिंजीर का, कुत्ते का। बस मौला अगर यही दिल लेके फिरता रहा तो नदामत और शर्मिंदगी है, और यही दिल लेके तेरे पास आया तो फिर क्या बनेगा? होए होए, यही दिल लेके तेरे पास आया तो फिर क्या बनेगा? मेरी हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दफा फरमाया, तारिक जी शेख, फरमाया कि बाज मैयतें ऐसी होती हैं, लोग उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके मुंह से कोई ऐसा बोल निकल जाता है, उनका ईमान कब से चला गया होता है। अपने मुंह से कोई ऐसा बोल निकाल लेते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसी खता कर देते हैं, कोई ऐसी गलती कर देते हैं, वो कब से कहां पहुंच चुके होते हैं। मैंने एक बाबा जी को देखा, वो हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे और कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ, क्या पता मेरे किसी बोल से, मेरे किसी अमल से, मेरे किसी फेल से, मेरी किसी सोच से, मेरे किसी काम से, मेरे किसी गुनाह से, मेरी किसी गफलत से, मेरी किसी लक्ष्य से अल्लाह मेरा ईमान छिन गया हो और मेरे अंदर ईमान ना हो।
اللہ میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں. اللہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب میری دعا قبول کر لے. ہاں، کلمے کی تجدید، ایمان کی تجدید. اس دل کو کشکول کی مائیں ڈال کے رکھ دیں. مولا بس دنیا کے سامنے اب میں دل کو لے آیا ہوں، اب تیری رحمت ہوگی تو یہ سفید ہو جائے گا. یہ رحمت اسی طرح ایک پل میں ہوا چلائے، مستحق بھی رنگے جائیں، غیر مستحق بھی رنگے جائیں. جن کے ہاں ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں وہ بھی رنگے جائیں، اور جن کے ہاں ایئر کنڈیشن نہیں وہ بھی رنگے جائیں. یہ ہے اس کی رحمت، اور یہ ہے اس کا انتخاب، اور یہ ہے اس کی شان کریمی کہ مولا میرے دل کو قبول فرما لے، مولا میرے دل کو قبول فرما لے. اس قابل نہیں قبول فرما لے، اس قابل نہیں قبول فرما لے، اس قابل نہیں قبول فرما لے. مولا میرے دل کو قبول فرما لے. اللہ جل شانہ سے یہ دل کی فریاد اور یہ دل کی دعا مانگا کریں. مولا جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اور فضائیں چلتی ہیں، ایک پل میں مزاج بدل جاتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کوئی ہمیں کہتا نہیں کہ گرم کپڑے پہن لو، خود بہت گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. اور گرم ہوائیں چلتے ہی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہلکے پتلے ٹھنڈے کپڑے پہن لو. مولا جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اندر بدل جاتا ہے، اس طرح ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، معرفت کی ہوائیں چلا دے. اور جب ہوائیں چلیں گی تن بھی سکھی ہوگا، من بھی، روح بھی سکھی ہوگی، اور اندر کی کیفیتیں بھی. بس تو ہوائیں چلا دے. دل کو ہتھیلی میں لا کے تصور ہی تصور میں لائیں، اور پھر تصور کریں کہ اللہ نے دھو دیا، اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہی تصور کریں میں نے واپس اپنا دل وہاں فٹ کر دیا. اور میرا رب بھی آج پہ بیٹھ کے کہتا ہوگا میرے بندے ایک حدیث تیرے ہاتھ آ تو گئی ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو ویسا معاملہ کروں گا. ایک میرا حکم حدیث قدسی ہے، ایک میرا حکم تیرے ہاتھ آ تو گیا ہے، تو نے ساری رعایتی پیکج لے لی ہے، سارے پیکج اسی پہ لگا دیے. مولا تیرا ہی حکم ہے، تو نے شفقت اور کرم اور خاص فیضان سے تو یہ شفقت فرمائی ہے، تیرا ہی حکم ہے اور تیری ہی عطا ہے اور تیرا ہی احسان ہے. روز اپنی دعاؤں میں اپنے دل کو سینے سے نکالیں. میرے آقا کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. میں ایک دفعہ حیران ہوا، بہت سوچتا رہا. سلسبیل آتا، جنت کے پانی آتے، جنت کا پانی سلسبیل ہے، تسنیم ہے، بے شمار پانی ہے جنت کے. وہ پانی آتا، تو تشت لائے تھے جنت سے، تھال لائے تھے تو پانی بھی ساتھ لے آتے. آخر زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ اب آپ پہلے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیں، پھر بتاؤں گا. ہاں جی دیکھ لیا، اس کے بعد پھر گئے نہ. اس کی ایک وجہ ہے، زمزم ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، اور میرے آقا آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. اس کو سوچنا ذرا، میرے اس فکرے کو چھوٹے سے کو. ہر زمزم کس کے بغیر؟ ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. اس کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں. اور پھر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا تھا، وہ تو پتھر پہ آ کے فرشتے نے پر مارا تھا. ایڑیاں رگڑوائی گئیں. ہاجرہ اما ہاجرہ کو دوڑایا گیا، کبھی یوں گئیں کبھی یوں گئیں کبھی یوں گئیں. 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد امر کیا کہ اب پر جا کے مارو، اور ایڑیوں سے چشمہ پھوٹا اور قیامت تک چلتا رہے گا.
उनकी बरकत से वो बरकत मेरे मदीने वाले के कल्ब अतहर को धोया गया। वो नबी थे, इंतखाब था। तू कहे कि फरिश्ते उतरे मेरे कल्ब को आके धोएं, वो सिलसिला खत्म नबूवत के साथ चला गया। अब तेरे मेरे लिए दो चीजें हैं, या इंतखाब या फिर मुजाहिदा, कुर्बानी, मेहनत। अगर मेरा इंतखाब नहीं हुआ, और इंतखाब के लिए उम्र कोई दलील नहीं है, ये छोटी उम्र का है, इसकी दाढ़ी सफेद है, ये 80 साल का है, इसका जिस्म के बाल सफेद हो गए हैं, लिहाजा ये 80, 90 साल, 100 साल का है, तो मार्फत इसको मिलनी है, इसको नहीं मिलनी, इसका ताल्लुक नहीं है। वो करीम जिसको दे, करीम जिसको ना दे, वो करीम जिसको दुनिया की समझ दे दे, और करीम जिसको मार्फत की दुनिया जिस पे खोल दे, वो करीम है। मार्फत की दुनिया जिस पे खोल दे। अपनी हर दुआ में दिल को सीने से लेके बर्तन में कशकोल, ये दोनों हाथों का बर्तन, इसमें रखें और अल्लाह के सामने दिल को पेश करें, और दिल को पेश करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, धो दे, इस दिल के साथ तेरे पास आना नहीं चाहता, इस दिल को क्या दिखाऊंगा मौला, शर्मिंदगी होगी, शर्मिंदगी होगी, हया और शर्म है, और अल्लाह खुश हो जाएगा, मेरा बंदा ये दिल क्यों धुलवा रहा, मुझसे हया करने के लिए, ये मुझसे हया करता है। अरे जो अल्लाह से हया करता है, रहमत इलाही आंधी और तूफान की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, जो अल्लाह से हया करता है। और अल्लाह कहता है हया पता है क्या है, हया ईमान है, अल हयाओ मिनल ईमान, खुद हया ईमान है। और फिर एक और हदीस मफहूम है, जब तुझसे हया चली जाए फिर जो तेरे जी में आए सो कर। अल्लाह कहता है मेरे बंदे को हया आ रही है, चलो ठीक है, अगर मेरे बंदे को हया आ रही है तो फिर इसके दिल को कबूल कर ही लेता हूं। इसलिए फरमाया जो बंदा सारी जिंदगी, सुनिएगा, जो बंदा सारी जिंदगी इखलास के लिए दुआ मांगता रहा, अल्लाह मेरी नीयत सच्ची कर दे, मेरी नीयत सच्ची कर दे, मेरी नीयत सच्ची कर दे, और मेरा जज्बा खड़ा कर दे, इखलास के लिए दुआ मांगता रहा। किसके लिए? किसके लिए? इखलास के लिए दुआ मांगता रहा, पर मौत तक उसको इखलास नहीं मिला, नहीं मिला, पर इसका जज्बा सच्चा था। मैं अल्लाह बड़ा करीम है, फरिश्ते को भेजेंगे, पहले इसको इखलास अता फरमाएंगे, फिर इसको मौत देंगे, पहले इखलास देंगे, और क़यामत के दिन उस करीम की बारगाह में मुखलिसीन के साथ उठाया जाएगा। ये हवाओं के, मैं आज से सोच रहा हूं, मैंने कहा मौला एक पल में तूने निजाम बदल के रख दिया, एक पल में। तो मालूम होता है तेरे लिए कोई मसला नहीं है, मसला हमारे लिए है। हम यहां ठंडक की ड्राइंगें बना रहे थे कि कहां आके यूनिट लगेगा, उसने कहा जी जहां जूतियां पड़ी हैं यहां यूनिट लगेगा, एक हाल में इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इसको ठंडा करेगा, यूं करेगा, जनरेटर बाहर गली में खड़ा होगा और यूं चलेगा, 5 घंटे के बाद जनरेटर वक्फा लेगा, गर्म ना हो जाए, इस तरह होगा, इस तरह होगा। हम कर रहे प्लानिंग, और रब ने कहा एक पल में ये हम यूं कर सकते हैं। या अल्लाह तेरी ये कुदरत है। इसलिए दुआएं, अल्लाह वाले एक दुआ मांगा करते थे, कभी कभी आप भी मांगा करें, क्या एक दुआओं के बोल अर्ज करो, अल्लाह मैंने तेरी सुन्नतें देख ली हैं, अब मुझे अपनी कुदरत दिखा। हाँ, एक अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत यह है कि सावन बाधू है और मौसम जून जुलाई का है, हब्स होती है, गर्मी होती है, हर जगह होती है, ये इस निजाम का हिस्सा है। एक ये है कि माहौल बुरा है, वहां गुनाहों का आम होना कोई हर्ज की बात नहीं। एक यह है कि तलाक की शरह ज्यादा हो गई, वहां तलाक हो गई, कोई हर्ज नहीं, सबकी हुई है। एक ये है कि मौला तेरी सुन्नत है, और सुन्नत ये है कि मैं नेकी करूंगा तो तू मुझे मेरे लिए फैसले करेगा, और मैं चाहूंगा तो तू कहेगा ठीक है।
और मैं नहीं चाहूंगा, तू कहेगा ठीक है, तुझे चाहत नहीं, हमें फुर्सत नहीं। ठीक, एक मौला अंदाज ये है, और मौला एक अंदाज तेरी कुदरत का है। मालिक बिन दीनार ने तो नहीं चाहा था, बिशर हाफी ने तो नहीं चाहा था, फुजैल बिन अय्याज ने तो सारी जिंदगी चाहा था मैं डाके डालूंगा। मालिक बिन दीनार ने सारी जिंदगी शराब की कहानी चलाई थी, बिशर हाफ ने तो सारी जिंदगी मैखाने में जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। सखी शहनशाह इकरमा ने तो सारी जिंदगी फैसला किया था बड़े बाप अबू जहल का बेटा हूं। मौला वाशी ने तो हाय हमजा को शहीद कर दिया था, और मौला तूने वाशी को भी सहाबी बना दिया। मौला इंतखाब, मौला मुझे कुदरत दिखा, अपनी मेरी कुदरत दिखा, मेरी इस दिल की दुनिया में तू इनकलाब दे दे मुझे, और मेरे दिल की दुनिया बदल दे। मौला मैं कुदरत का मुंतजिर हूं। अल्लाह से मांगे और दिल को हथेली के कशकोल में डाल के मांगे। ये मेरा दिल है मौला, सारी जिंदगी की सिहाइयां, सुबह शाम की रुसवाइयां और सारी जिंदगी का जंग इस दिल पे चढ़ा हुआ है, अब इस पे रंग चढ़ा दे। वो तेरी रहमत होगी, तेरी कुदरत होगी तो रंग चढ़ेगा। ये हवाएं, ये फजाएं, ये बदलती रुतें, ये उठते मौसम, ये जाती गर्मी, ये आती ठंडक, ये एक पैगाम दे रही है। मैं आज से मुसलसल सोच रहा हूं और ये आपको अपनी सोचें बता रहा हूं। मैं मुसलसल सोच रहा हूं कि सखी तेरे लिए बस इतनी चुटकी सी में सारा निजाम काम बन जाए और हल हो जाए, और हमारे मेहनतें कर करके भी हम वो ना कर सकें, तो एक पल में जो करके दिखा दे, एक पल में तो करके दिखा दे। वो दिल लेके ना जाए, कुत्ता जिस बर्तन में पानी पीता हो उस बर्तन में दूध वाला कीमतन भी दूध नहीं डालता। कीमतन भी उसे कहा भाई तूने पैसे लेने हैं, तुझे क्या? ना 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 ना, ना। लिखा है एक जगह, दूध अल्लाह का नूर है, मैं ये नूर बनी हुई नेमत ये कुत्ते के बर्तन, जिस बर्तन में कुत्ता पानी पीता है उसी में डालूं, नहीं साफ बर्तन ले आ। मौला ये बर्तन मेरा साफ कर दे, इस दिल में सुना है तू आके बसता है, और चाहे अगर बदबूदार हुआ तो तू नहीं आएगा, खुशबूदार हो जाएगा, सखी तू आएगा और जरूर आएगा। अल्लाह तू इस दिल को धो दे, नूर से भर दे और रूहानियत से भर दे, और इस दिल को अपना बना ले, और इस दिल को तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूं। मौला जब तेरी मेरी आंखें चार हों और तू खुश हो जाए, मेरा वो बंदा, वो देखो वो बंदा जिसने रोम मांग के, कुर्बानी करके, मेहनत करके, मुजाहिदे धक्के और लोगों की नागवारियों को बर्दाश्त करके अपने दिल को नूरानी बनवा लिया था, ये मेरा बंदा है। फरिश्ते हसरत से देखेंगे, फरिश्ते कहेंगे मौला जज्बात थे कहाँ, ख्वाहिशात हाँ, जज्बे बिल्कुल ठीक, और खाने की पीने की तमन्नाएं, शादी की तमन्नाएं, औरत को मर्द, मर्द को औरत की तमन्नाएं, या अल्लाह सारी थी, फिर इसने दिल को इतना नूरानी बना लिया। दिल अपना देखेंगे फरिश्ते, दिल इसका देखेंगे फरिश्ते, रब काबा की कसम इसका दिल फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। उनके अंदर न खाने की चाहत, न पीने की चाहत, सारी ख्वाहिशात और चाहतें अल्लाह ने उनसे हटा दी हैं, और ये मेहनत करने वाला रब के सामने गिड़गिड़ा के, हीले बहाने करके, दिल को अल्लाह की मार्फत में रंगवाने वाला और दिल को अल्लाह के काबिल बनाने वाला, आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। आरज़ुएं खून हो, आरज़ुएं खून हो। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा, मेरा दोस्त कहता है मुझे नींद नहीं आई, कहे तो मैं घर सो आऊं। मैंने कहा हाँ सोए, सोए चले जाए। लेकिन फिर मैंने उसके दिल में दुआ की, मैंने कहा पता क्या दुआ की? मैंने कहा है दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे,
न नसीब हो तुझे हंसना, तेरे दिल में दर्द उठा करे। आरज़ूएं खून हो या हसरतें पामाल हो, रही दिल के दिल में हसरतें जो कज़ा ने आके मिटा दिया। मेरी बेकसी पे रह गुजर, न तो चैन अपना खराब कर। तुझे क्या खबर कि मैं कौन हूँ, तह खाक किसने सुला दिया। अभी जामे उल्फत भरा न था, कफे दस्त साकी छलक पड़ा। ये दिल आरज़ूएं खून हो या हसरतें पामाल हो। आरज़ूएं खून हो जाए, बड़ी आरज़ू थी, बड़ी चाहते थी, ये मिले ये मिले ये मिले, पर हलाल के रास्ते देखता हूं तो नहीं मिलता, और हराम की राहें देखता हूं तो बहुत कुछ मिलता। फिर कहा ठीक है ठीक है, आरज़ुओं का खून कर लेता हूं पर ये रास्ते नहीं चुनता, और हसरतें पामाल कर देता हूं। एक है हसरतें पाइंदा हो जाएं, जिंदा हो जाएं और पाइंदा, और एक है हसरतें पामाल हो जाएं। आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। मैंने आज़म कर लिया, मैंने इरादा कर लिया, कुछ हो जाए, मैंने अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अल्लाह के सामने दिल पेश तो करें, और सखी रद्द नहीं करता। कभी कभी आजमाइश में, कभी कभी इम्तिहान में, कभी कभी आजमा लेता है, बंदा कच्चा है या पक्का, रद्द नहीं करता। अल्लाह के सामने ये दिल हाथ के कशकोल में डाल के पेश तो करें, मौला ये दिल है, इस काबिल नहीं, इस काबिल नहीं। बहुत बड़ा आदमी हो ना, तो उसको थोड़ा सा कोई तोहफा दिया जाए तो पहले क्या देते हैं, आपकी शान के काबिल तो नहीं, बस ये मैं फकीर आदमी हूं, सफेद पोश आदमी हूं, आप ये कबूल फरमाएं, आप ये कबूल फरमाएं, आप ये कबूल फरमाएं। और वो सखी शहनशाह लखपाल लजपाल, और वो क्या कहता है, अच्छा ठीक है। हारून रशीद का दौर था, एक बंदे ने सुना कि हारून रशीद बड़ा सखी आदमी है, दूर परे कहीं गांव में रहता था। उसने कहा हारून रशीद से मिलाऊं, उन्हें बादशाह के पास कोई तोहफा तो साथ लेके जाऊं। उसने कहा मेरे साथ जो चश्मा है पानी बड़ा मीठा है, बादशाह के पास ऐसा पानी नहीं होगा, बादशाह के पास ऐसा पानी नहीं होगा। उसने मटके में पानी भरा, सर पे रखा, उसका मुंह बांधा और चल पड़ा। कई हफ्तों पता नहीं कितने अरसे के सफर के बाद बादशाह के महल तक उसकी रसाई हुई। जब पहुंचा तो बादशाह से कहा कि मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, नेक दिल मुखलिस इंसान है, मैं एक तोहफा लाया हूँ, यह मेरी तरफ से कबूल फरमाए। उन्हें कहा क्या? उन्हें कि हमारे यहाँ चश्मा है, उसका पानी बड़ा मीठा है। जब उसका ढकना खोला तो वो कई दिनों का सड़ गया था, सड़ गया था। बादशाह बड़ा जो है सखी था और जीरक था। अच्छा कहने लगा, हाँ ठीक है ठीक है भाई, ये मटका इसको जो है अशरफियों का भर के दे दो, यही मटका अशरफियों का भर के दे दो, और जाते हुए ना जरा दरियाए फरात से 2 घूंट पानी भी पिलाते जाना। उसकी तवाज़ो की, खैर खैरियत पूछी, उसकी बड़ा इकराम किया, बादशाह का मेहमान है, जितने दिन ठहरा। जब जाने लगा तो दरिया के जब पानी पिया वो तो उससे ज्यादा मीठा। कहने लगा अच्छा, ये उस बादशाह की सखावत और करीमी है कि उसने मेरे हदिये को रद्द नहीं किया, पर अपनी बात दे के कहते हैं कि देख वो तेरा हदिया सड़ा हुआ पानी था, इतना मीठा पानी है। मौला ये दिल है वही जो हारून रशीद का वो कासिद मटके में पानी लाया था। ये है दिल वही, दिल के मटके में जो पानी है वही। पर तू करीम है, तू चाहे इस पानी को निकाल के फेंक दे, इस मटके को धो के एक रहमत के कतरे से इसमें अपनी रहमत और मार्फत की अशरफियां भर के मेरे सर पे रखवा दे, तेरे लिए कौन सी देर है। मौला मैं इस कुदरत को चाहता हूं जो हारून रशीद के साथ वाकया पेश आया था, मैं इस कुदरत को चाहता हूं, मुझे ये कुदरत चाहिए, मुझे ये कुदरत मतलूब है। मैं इस कुदरत को चाहता हूं।
میں اس قدرت کو چاہتا ہوں. بڑا کریم ہے, بہت کریم ہے. دینے پہ آتا ہے, پل میں دے دیتا ہے. منگوانے پہ آئے تو منگواتا ہی چلا جائے. ابراہیم کو 90 سال 80 سال, ذکری علیہ السلام کو 80-90 سال. وہ کریم ہے, بے نیاز ہے. دینے پہ آئے تو پل میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف دے دیں. نہ دینے پہ آئے تو 40 سال منگوائے. آنکھیں سفید ہو گئی, نظر آنا بند ہو گیا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا, آپ جس دور کے امتی ہیں آپ کے لیے وہ 80 سال والی کہانی نہیں ہے. اسے پتا ہے اللہ کو میں نے 80 سال تو ان کی عمر ہی نہیں رکھی. چلو کسی کی اگر رکھی ہے تو ساری عمر یہی ایسی گڑ گڑاتا رہے گا. وہ ان لوگ بڑوں کے ساتھ بڑے امتحان تھے, ہم چھوٹے ہیں. بڑوں کے ساتھ بڑی آزمائش تھی, بڑوں کے ساتھ بڑی تکلیفیں تھیں. ہم چھوٹے ہیں, ہمارے ساتھ اس کی کریمی ہے. کریمی ہے تو اس فتنے کے دور میں رب نے اٹھا کے تسبیح خانے میں بٹھا دیا. یہ انتخاب نہیں ہے, یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ سلیکشن, انتخاب ہے. اس فتنوں کے دور میں, اس فتنے کے دور میں جب سارے فرض ذبح ہو جائیں اور صرف 10% بندے روزے رکھیں, 90% نہ رکھیں. آپ کے ملک میں, آپ کے پوری دنیا میں صرف 10% لوگ روزہ رکھتے ہیں, اور سخت سردی میں دسمبر میں لوگ 15 سے 18% روزہ رکھتے ہیں یا 20% روزہ رکھتے ہیں. اس فتنوں کے دور میں رب نے اٹھایا, بلایا, یہاں بٹھایا, بٹھا کے دل میں تمنا بھی ڈال دی, جستجو بھی ڈال دی, طلب بھی ڈال دی, اور اپنی عطاؤں کے مہینے میں عطا بھی کر دیا. تو یہ اس کی سلیکشن, یہ اس کا انتخاب نہیں ہے جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں. کالی دیوی کے مندر میں بٹھا دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے؟ کسی چوراہے میں بیٹھا تاش کھیلنے پہ لگا دیتا. میں نے کئی لوگ دیکھے, میں نے ایک جگہ سفر کرنا تھا, بس کا ٹائم تھا, تو میں گزر رہا تھا, لوگ تاش کھیل رہے تھے عین تہجد کے وقت. میرے دل میں خیال آیا یہ تہجد کا وقت ہے. پھر اندر سے آواز آئی, طارق تو کیا سمجھتا ہے؟ ہماری توفیق سے ہوتا ہے, ہم جس کو چاہیں قریب آنے دیں, جس کو نہ چاہیں دور رکھیں. ہاں, یہ اس کی شان کریمی ہے جو آپ کو یہاں بٹھا دیا, جو آپ کو یہاں بلا لیا. ارے جبین ٹوٹے پھوٹے سجدے کر رہی, اور ہاتھ میں کوئی تسبیح, زبان میں کوئی ذکر, اور مدینے والے کے قرآن کی زیارت, اور رمضان کا احترام, اور رات اور دن کے روحانی دسترخوان اور نورانی دسترخوان. یہ کریم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہو, اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رنڈی کے کوٹھے پہ اوپر بیٹھا پانی کو کنٹرول کر رہا, راکھ اور مٹی جو ہے اوپر دبا رہا, کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ بھی انتخاب ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ خود ایک انتخاب ہیں. آپ میں سے ہر فرد جو تسبیح خانے میں آئے بیٹھا ہے انتخاب ہے. اللہ نے پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے آپ کو چنا ہے. پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں سے آپ کو چنا ہے. یہ انتخاب ہے, یہ انتخاب ہے. مولا یہ انتخاب کیے رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو میری کسی خطا اور میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے محروم نہ کرنے دینا, محروم نہ کر دینا. کہنا جا ہمیں تیری ضرورت نہیں, ہمارا کام کرنے والے, ہمیں سجدے کرنے والے, ہمارا نام لینے والے بہت لوگ ہیں. جا ہمیں تیری ضرورت نہیں. مولا بس قبول کیے رکھنا, قبول کیے رکھنا, قبول کیے رکھنا. تو آج کے بعد جب بھی دعا مانگے, جب بھی دعا مانگے ایسے ہاتھ لے کے, اور اس میں دل اٹھا, سینے سے نکال, ہتھیلی میں دونوں میں رکھ, اور اللہ کے سامنے یہ دونوں ہتھیلیاں پیش کریں اور کہیں مولا یہ دل ہے, یہ کشکول ہے, بس تیری مہربانی, اور اس کشکول میں دل ہے, جیسا ہے تیسا ہے. اور اللہ کو ایک بات اور بھی کہہ دیا کریں, مولا ہمارے ہاں کالا کوجا پھینا بچہ ہوتا ہے,
उसको अम्मा मक्खन कहती है, चांद कहती है। बिल्कुल काला कलोटा, कहर को जाओ, उसको अम्मा क्या कहती है? चांद, मक्खन, मेरी तरफ देखो, चांद कहती है, मक्खन कहती है। बोला हमारे यहां तो ये तरतीब है, तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, वह एक माँ की मोहब्बत बता रहा हूं, तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरे कहर कोजे और काले कलोटे दिल को कह देना जरा एक दफा चांद। वाह मौला, एक दफा तो कह दे चांद, बस तेरा एक दफा कहना काफी है, सारी कायनात के दिल चांद बन जाएंगे। मेरा क्या, तू इतना सही है, तू इतना लजपाल है, तू इतना अजीम है, मेरा क्या, सारी कायनात के दिल, सारी कायनात के दिल, सारी कायनात के दिल तू चांद बना देगा। एक दफा तो कह दे चांद, एक दफा तो कह दे मक्खन। हमारे यहां तो काले कलोटे बच्चों को माँ का नाम, माँ ने उसका नाम चांद रखा है। क्यों? माँ की ममता के लिए। वो काला और फीना और कोझा और कुछ नहीं, माँ के लिए तो चांद है। सही तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरे इस काले कोझे और मेरे इस जंग आलूद दिल को कबूल फरमा ले और इसको अपनी मोहब्बत और मार्फत से मुनव्वर करके और इसको अपनी रहमत के पानी से धो दे। यह है मजेदार बात और यह है आसान तरीका, है ना? यह आसान तरीका है। दिल से निकाले दिल को और इसकी ट्यूनिंग सर्विस अल्लाह खुद कर दे। चल भाई अल्लाह पाक ये कीचड़ में लिसरा हुआ गंदगी में इसकी ट्यूनिंग सर्विस अल्लाह कहता है कितनी दफा निकालेगा, इतनी दफा निकाल निकाल के हर वक्त हथेली में लिए बैठा होता है। चल इधर आ, एक ब्रश मारूंगा, चल जाओ, यही चाहिए था। हो वाह वाह, मेरे लिए इतना मुश्किल, आपके लिए इतना आसान। और मैं कहा हम तो सारी कायनात के कर दें, पागल दीवाना। वो दो बच्चे थे, एक वो जो थे ना, दोनों घरों में कुएं होते थे। तो उसने कहा तू बता, एक तोतला था और कुआं कहता था, एक कुआं कहता था, तू बता ये कुएं का पानी कितना होगा? उसने कहा कुएं का पानी तो बहुत होगा। उन्होंने कहा तू दा के दिखाएगा उसमें? उन्होंने कहा कुएं के पानी में कौन जाता है? और तोतले बच्चे ने ना सीधे बच्चे को पकड़ के फेंक के कह रहे दा तू में जा, तो दा के दिखा दे। तो पकड़ के कुएं फेंक दिया, कह रहा तू में जा और दा के दिखा मुझे पानी कितना है। वो डूब गया, फिर शोर करने लगा, वो भाई कुएं में गया पानी लेने के लिए। वो कहां गया? कुएं में गया। तो किसने फेंका? मैंने फेंक कुएं में। खैर वो भागे, उसको निकाल लिया, बच्चा डूबने से बच गया। मौला मेरी ऐसी भोली अदाएं हैं, मैं सारे काम उल्टे करता हूं और उल्टे करके फिर जमाने को बताता हूं, आ मुझे निकाल ले, आ तेरी मेहरबानी है, आ तेरी मेहरबानी है, मुझे निकाल ले, तेरे बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। इस रमजान की आखिरी सातों में आज एक फैसला करें, मैं भी आप भी आज एक फैसला करें कि सखी लजपाल मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर ले, कर ले, कर ले। और आज के बाद मौला मैं अपने दिल को ऐसे हैं दोनों हाथों के कशकोल में डाल के तेरी बारगाह में पेश करूंगा। बस इंशाअल्लाह मैंने फैसला किया है और तेरी रहमत की बुनियाद पे, मेरी कोई ताकत नहीं है, तेरी रहमत की बुनियाद पे मैंने जमीन पे फैसला किया है। अब तो अर्श पे फैसला कर ले, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यह है दिल की दुनिया आबाद होना, इसको कहते हैं विलायत, इसको कहते हैं बुजुर्गी, इसको कहते हैं कश्फ, इसको कहते हैं कमाल, इसको कहते हैं रिजालुल गैब। ये दिल जब रोशन हो जाए, बस दिले जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। ये जिंदगी पानी है हमने और मरने से पहले इंशाल्लाह पानी है।
मरने से पहले बानी है। और अल्लाह को अपना प्यार और मोहब्बत और अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी दिखानी है कि मौला तू जैसे मुझे फरमाए मैं हाजिर हूं। हाय 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 हाय, अब्बा जी ऐसा करना, मेरा सर जरा उल्टा कर देना। आंखों से आंखें इब्राहिम और इस्माइल की टकराएंगी, कहीं शफकत सामने ना आ जाए कि 80 साल तो मांगता रहा इस बेटे को, अब अपने हाथ से छुरी चलाऊं। अब्बा जी ऐसा करना, मेरे उल्टा कर देना, आपकी आंखों में मेरी आंखें ना टकराएं। बालों की चोटी से पकड़ा, सर के बालों की बच्चे की चोटी से पकड़ा और कमर पे घुटना टेका और घुटना टेक के अपनी पूरी ताकत से छुरी चला दी। वाह वाह, छुरी चला दे। क्या अलग अलग कहते हैं, ऐ इब्राहिम आपने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, कर कद सद्दक तो हाँ सच्चा कर दिखाया। वाला तू जो हाल लाएगा, कभी ये कहते कि बच्चे को छोड़ा बेवादे गैर अजीजारिन, ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं, छोड़ दूंगा। तू कहे बच्चा अभी बोलने के काबिल हो, अभी समझने के काबिल हो, उंगली पकड़ने के काबिल हो, मीना की वादी में ले चल और वहां जाके उसको ज़बह कर दे। मौला तेरा माल है। हालात आए, कुर्बानियां आए, मैं शिकवा नहीं करूंगा, मैं सदा तेरी अदा को, हर रहमत को रहमत समझूंगा, बस तू राजी हो जा। ये जिंदगी का एक पहलू है और बड़ा दिलचस्प पहलू है कि आज के बाद अपने दिल को उस करीम के सामने पेश करना है और पेश करके उसकी ट्यूनिंग सर्विस करा, पेंट करा, पॉलिश करा के फिर यहां पकड़ के सजा देना है। और ये दिल फिर बन जाएगा उस बच्चे की तरह जिसके अंदर गुमाने गुनाह भी नहीं, और इस दिल को अल्लाह के काबिल दिखाने के मैं काबिल हो जाऊंगा कि अल्लाह की बारगाह में इस काबिल दिल होगा कि मैं उसको दिखा सकूं। तो अब बैठ के ना इस दिल को जिंदा करने के लिए जरबे लगाते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, कबाड़िये की दुकान पे आगे से गुजर रहा था। कबाड़िये की दुकान पे एक मोटा लोहा था, कबाड़िया ना उस पे हथौड़े मार रहा था, उसमें से जंग की छोटे छोटे टुकड़े, वो तहें वो उतर के एक दो गिर रही थी। मेरा बंदा साथी कहने लगे चले, मैं ठहर, मैं एक चीज देख रहा हूं। मारते 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 अंदर से असल लोहा निकला जो अभी बचा हुआ था जंग से। जब उसको मारा था कुछ ना निकला। अच्छा, मैंने कहा ये जो मुझे मेरा मुर्शिद कहता है नफी असबात की जरबे लगा, इल्लल्लाह की। हाँ हाँ हाँ, नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जहां फुलन ते आई हो, मुर्शिद बाहू हर दम जीवे जय ए बूटी लाई हो। नफी असबात ला इलाहा, मेरे मुर्शिद ने कहा ख्याल करना ये ईमान की जो बूटी है इसको नफी असबात का पानी देते रहना, तौहीद का पानी देते रहना, कलमे का पानी देते रहना। मैंने कहा अच्छा ये इसलिए है, जोर जोर से जिक्र और दिल पे जरबे लगाना, गर्दन यूं करके और इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये दिल पे इल्लल्लाह की जरबे लगाना और फिर इल्लल्लाह की और फिर अल्लाह की और फिर अल्लाह की। अच्छा ये वही हथौड़े लग रहे हैं, जंग उतर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है मौला, ये मैं भी इंशाल्लाह आइंदा ऐसे करूंगा और इस दिल के ऊपर हथौड़े मारूंगा तेरे नाम के और जरबे लगाऊंगा तेरे नाम की, और इस दिल से उतरेगा जंग, आ जाएगा ढंग, चढ़ जाएगा रंग। ठीक, फिर तैयार है इस दिल को अल्लाह से मार्फत पे रंगवाने के लिए? है कुछ लगता लगाता तो है ही नहीं, तो आप तैयार क्यों नहीं होते? फिर डर रहे हैं, डर रहे हैं ना? हाँ डर रहे हैं, डरना नहीं। वो एक शरबत फौलाद का मैंने देखा इश्तिहार, एक बच्चा है उसके 2 फुट जमीन से पांव है, फुटबॉल ऐसे उसने उठाया ना तो फुटबॉल को पकड़ने के लिए ऐसे उठा, 2 फुट तकरीबन जमीन से उसके पांव उठे हुए हैं, आगे 7 लफ्ज लिखा हुआ है, थकना नहीं रुकना नहीं, थकना नहीं
ہاں تھکنا نہیں، رکنا نہیں، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ۔ حوصلے بلند ہیں یا بس نگاہ بلند، سخن دل نواز، جام پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حوصلے بلند ہیں، چلو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين 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 بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.